Gold, oil, and silver are real money. Its resources are real money, if you understand that. Resources are the next biggest investment. China's buying oil from Saudi Arabia and yuan is a big move. It's massive. This means China is saying, goodbye US dollar. The rich don't work for money. Rich don't save money, because the dollar is fake. The US dollar is fake. All currencies are fake. That's how some rich people think today. If you take the 20th century, it was an unbelievable century for the United States. If you take the whole 100 years, it went up 180 for one every $1,000 became 180,000. But 43 3/4 years were those three big huge bull markets, and 56 1/4 years were periods of stagnation, all in an economy that was doing fine. 56 1/4 years, net the Dow was down a couple hundred points during that period. The world gets kind of separated into two groups, and then they go to war. And you see, the same thing happening today with Russia. You've got larger countries that are siding with them, and then you've got other countries that are siding with the West. So you have two economies. Especially Ukraine, they're relatively small now. They're wildly important because they provide a lot of the food and energy for the world, that's for sure. I'm not saying they're not important. Ukraine is the breadbasket to so many countries throughout the world. Right, you got natural gas, you got potash, you've got fertilizer, you've got lumber. You got a lot of stuff there in Russia and Ukraine. But my point is, you've got from a standpoint of GDP. You've got two countries that are relatively small compared to the Japans and the Chinas and the United States, but yet they're in this conflict. All these huge countries that do have, a lot of economic power and huge militaries are picking sides. The crazy thing is they're trying to use inflation as a reason to tax the rich, and it's just completely perverse, because the way you solve consumer price, inflation produce more. It's like we're saying by producing more stuff, we produce more buyer. And if you're taxing all the people that are producing, we are going to have less stuff in the future. We're going to more stuff, money just moves. Right, we moved to where we treated the best, and inflation is the worst tax of all, and it just causes more people as we're going to shift. We are experiencing global consumer price inflation, right? This is a huge problem, global crisis, since World War II, and their solution is to do whatever it's been done years ago. Let's give people more money, and let's restrict the supply of goods and services, even further, by making it harder for the producers to actually produce. We need less money, and we need more stuff. The problem with inflation, this is my personal thing about it, it makes the rich richer, but it makes the poor poor. I mean literally poor, and then the middle class is hit the hardest. And the thing that concerns me is a revolution starts when the poor can't survive. Because, like when you go to the store and a piece of celery is 20 bucks, and today it's oil, and all this. So the question today is, what do you do? How do you hedge against what's coming? Because when Biden, when the economy bite and cut off the XL pipeline, the price of oil went through the roof. Some people was buying oil at $30 a barrel, or selling oil at $30 a barrel, and then it went to $130 a barrel. So some people got really rich, but it wipes out everybody else. And that's why then Biden has the guts to blame Putin for it. And if you understand how the dollar is created, you be at Vancouver. So anyway, we're talking about how you play this. The Eurozone at risk of breaking apart, and the US Treasury is going bankrupt, while China is buying massively oil from Saudi Arabia. We are ahead of schedule. This is the perfect time to prepare for what's coming in a few weeks, before it's too late. Добрый вечер. Слушаю вас. Пожалуйста. Здравствуйте. Российская газета Айсель Кириханова. Владимир Владимирович, вчера вы принимали участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И вчера же было объявлено о создании новой международной организации. Как вы оцениваете эти планы и зачем это нужно? Мы задавались этим вопросом еще тогда, когда эта организация создавалась, по-моему, 30 лет уже. И казалось, что достаточно всяких других инструментов для того, чтобы сверять часы по вопросам обеспечения безопасности. Но сегодня выясняется, что это не так. И вот эти дополнительные инструменты, тем более для азиатского региона, они нужны, и нужно их совершенствовать. В свое время инициатором, автором создания
этой структуры был первый президент Казахстана Нурсултанович Назарбаев. И, видите, он уже не работает в этом качестве, сама структура живет. И сейчас вот Казахстан предложил создать на ее базе организацию. Напомню, что и ОБСЕ складывалось именно таким же образом. Сначала это был просто форум для обсуждения вопросов безопасности в Европе, а потом она превратилась в организацию. Я думаю, что это востребовано, имея в виду, что не только на европейском континенте много угроз, но и в азиатском. Я сейчас не буду все перечислять, вы наверняка об этом все знаете. Поэтому, на мой взгляд, это востребовано, своевременно, и все участники поддержали. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей Лазаренко, Лиц-Известия. Буквально только что закончился первый форум «Россия-Центральная Азия». Вот с вашей точки зрения, Россия по-прежнему интересна странам Центральной Азии? Так сейчас еще больше, мне кажется. Ну, конечно, объемы торговли-то растут, причем растут гораздо большими темпами, чем в предыдущие годы. По понятным причинам, наверное, объяснять не нужно. Мы развиваем новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по этому региону. Страны региона в этом заинтересованы. Наконец, возникают новые возможности с точки зрения кооперации, с точки зрения развития собственных компетенций. Ну, вот некоторые еще давно ушедшие в небытие предприятия. Сейчас мы смотрим, как их реанимировать, и мы можем сделать это на совершенно новой технологической базе, и можно сделать это в том числе в странах Центральной Азии. И для нас интересно, и для наших партнеров. Вот это первая часть. А вторая заключается в том, как это организовать, как нам организовать, допустим, работу в финансовой сфере, эти услуги, переход на национальные валюты, в каких объемах, что сделать, значит, как организовать систему передачи финансовой информации. Вот здесь много конкретных совершенно вопросов, в решении которых наши партнеры в Средней Азии точно заинтересованы. Но я уже не говорю о вопросах, связанных с безопасностью, с борьбой с терроризмом, например, с той же ситуацией в Афганистане. Да, мы обсуждаем это на площадке ОДКБ и на площадке СНГ, но это прежде всего касается кого? Центральноазиатских республик. Поэтому вот отдельный какой-то формат, он, в принципе, не помешает, и он востребован. Ну и, наконец, мы, повторяю, еще и в двухстороннем плане работаем с партнерами и с союзниками. Но когда мы собираемся вот в таком формате, как сегодня, 5 плюс одна участница, еще одна страна, Россия, то мы как бы смотрим уже не в преломлении к двусторонним контактам, а вот я сегодня об этом говорил, а будем стараться искать такие проекты и такие направления сотрудничества, которые интересны для региона в целом. Знаете, немножко все тоже вроде все то же самое, но взгляд с другого ракурса, который может быть интересен для всех сразу. Вот это следующее. Например, и кое-что еще. Например, коллеги из Туркменистана, коллега из Туркменистана говорил о том, что для стран Центральной Азии, для тех, у кого нет выхода в мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате, в многостороннем центральноазиатском, для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы. А мы развиваем ряд проектов, связанных, интересных для нас тоже, с другими партнерами. Вот все это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно.